ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਬਰ ਵਧਾਏਗਾ। हाँ जी, जे तुहानू कुछ भी प्राप्त हो गया ना, relish it, डोंट शो इट ऑफ। अगर आप क्रिकेट खेलते हो और प्लेयर आउट हो गया तो ऐसे मुक्का हवा में मत बनाओ, उसकी तरह ऐसे कुछ हरा दिया ना, तेरे को आउट कर दिया ना, इस तरह ना करो। क्योंकि जो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी प्राप्ति, किसी भी प्राप्ति को, जित को, घर पुत्र होया तो लैके, शादी तो लैके, मकान बनाने तो लैके, एनी काइंड ऑफ सैलीब्रेशन जिहड़ी तुसी करदे हो ना, तुसी रब नूं ते थैंकफुल रहंदे नहीं, आकड़ वखरी आ जाती है। और इस आकड़ दे नाल तुसी बंदे नूं बंदा नहीं समझदे। सो अपनी प्राप्ति वेले अपनी खाल से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि मैं अपनी खाल से बाहर ना निकलूं, तो सब्र ही है जिसका कवच पहनना पड़ेगा। सब्र का आर्मर चारों तरफ डालना पड़ेगा। ਸਾਵਧਾਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ, जे अपने आप ਨੂੰ समझ मैं ये हाँ मैं वो हाँ, बड़ा अपने आप ਨੂੰ ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं कुछ हाँ रादर, कबीर जी कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाग है मेरा। बड़ी गेम आसान हो जाएगी। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਜਾਵੇ, ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦੇਣਾ। हाँ जी, सो घर में कोई बीमारी आएगी, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ना, अपना बैलेंस लूज नहीं करना, सब्र काम आएगा, सब्र ਵਧੇਗਾ। ਸਬਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਾਚਾਰੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇਗਾ। हाँ जी, नए बच्चे को अगर बनाना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस आप करनी पड़ेगी। मीठा बोलना, सदाचारी, किरदार वाला, सब्र संतोख वाला हमको होना पड़ेगा, वरना ਵਕਤ ਸਿਰ ਸਕੂਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਡਿਗਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਜੈਸੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬਰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, ਇਹ पॉइंट मैं पहला डिस्कस कर चुका कि वक्त सिर दूध पिला लिया, रोटी खवा ली, स्कूल ले गए, डिग्री करा ली, एग्ज़ाम पास करा लिया, प्रोजेक्ट करा लिया, ਇਹ ਸਾਰਾ कुछ करा लिया वक्त सिर, लेकिन जे ਅਸੀਂ सब्र लूज कर गए ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, लेकिन रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਰ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। यस। ਆਪਣੇ ਬੇਸਬਰੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਵੇਲੇ, ਕੰਮਕਾਜ, ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। सो पहला काम, सब्र कमाने वास्ते भुख लगी है ना और रोटी आ भी गई, जस्ट लुक एट, टूट के नहीं पैना। एकदम लोकी की करते आधी आधी ग्राही तोड़ के पूरी इतना फुलके को आधा काट के फटाफट भूख लगी हुई, वो लॉस्ट द सबर। लोग पार्टियां भी जाते ने, लाइन तोड़ देंगे ने, फटाफट एक एक दो दो प्लेटा चुक लेंगे ने, कई प्लेट चुक के उत्थे खाना शुरू कर देंगे ने, है ना। सब बेसब्रे। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। पहला पॉइंट भुख लगन ते रोटी ते टुट के नहीं पैना। दूजा, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਲੈਣਾ। पार्टियां ते प्लेट लैन वेले जल्दी नहीं करनी, लाइन नहीं तोड़नी और बड़े आराम नाल। देखो की होएगा, सब्र है सिखाएगा, प्लेटें खत्म हो जाएंगी ना, तो क्या सब्र है सिखाएगा, मैक्सिमम डिशेस खत्म हो जाएंगी। चलो कोई बात नहीं, चावल के साथ खा लूँगा, दही के साथ खा लूँगा। सब्र है सिखाएगा, प्लेटें भी ख़त्म हो गई, डिशेस भी ख़त्म हो गई, बत्ती चली जाएगी, तंबू उड़ जाएगा, हॉल से बाहर निकाल देंगे, कोई गल नहीं,
वैसे भी मैं बाहर से खरीद के खा सकता हूँ, नहीं तो घर में ना मम्मी ने सुबह मेथी की रोटी बनाई थी, वो पड़ी होगी, वो खा लूँगा, अच्छा कोई गल नहीं दूध गर्म करके, अच्छा कोई गल नहीं रस्ते इतना पिज़्ज़ा खरीद लाँगा। एनीथिंग कैन हेल्प यू टू बी इन सबर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਸਬਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲਾਈਨ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਬੇਸਬਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਬੇਸਬਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੇਸਬਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਈ ਐਮ ਗੋਨ ਥਰੂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈਣਾ, ਭੋਜਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਥੇ ਪੈਣਾ, ਤਾਣਾ ਮੇਣਾ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਬਰਥ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਬਟ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਬਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯੂ ਵੋਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਸ। No, this is your birthright. This is your choice whether you want to do it or not. ਤਾਣੇ ਮੇਣੇ ਦੇਣਾ, ਛਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਨਿੰਦਕ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ੂ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਦੇ 4 ਫੁਲਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। आई यूज टू डू इट। आप अगर करते हो तो बेसबरे का काम है। सो सबर विच होना, तुसी एवरेज रोज़ जे 2 रोटियां खाते हो तो जिस दिन स्वाद बने ना उस दिन भी 2 ही खाओ। रादर मैडिकल साइंस सेज के अपनी भुख तो 1 ग्राही घट ही खानी चाहिए है, भावें स्वाद होए। हाँ जी, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝਪਟ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿੰਦ ਕੇ ਆਪਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। हाँ जी, लोकी अपनी प्राप्ति वास्ते दूजिਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਵਾ ਕੇ ਸਬਰ ਹੀ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੰਦਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਬਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਬਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨੈਫਿਊ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋਗੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, हाँ जी, क्वेश्चन की है? ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ, हम देर से उठे, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, देर नाल तैयार होए, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟੁਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਮਿਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ, या रॉन्ग साइड चले गए, ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, या पेट्रोल मुक गया ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। और पुलिस ने रोक लिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि तुसी रिलेट कर सको व्हाट हैपन्स विद अस। आज जरूरी काम था, एक तो मैं पहले लेट उठा, फिर मैं तैयार देर से हुआ क्योंकि मेरे को रोज देर से तैयार होने की आदत पड़ी है गंदी। फिर मैंने सोचा कार जल्दी चला लूंगा, पर ट्रैफिक जैम मिल गया। लेकिन ट्रैफिक जैम में भी मैं थोड़ा सा सब्र कर रहा था, लेकिन आगे से पुलिस वाले ने रोक लिया, या मैंने किसी से रास्ता पूछा, उसने मेरे को और गलत रास्ते पे डाल दिया, या किसी ने मेरे से मदद मांग ली। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਹਾਊ ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਵਿਦ ਅਸ, ਐਂਡ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੌਕਿਆਂ ਵੇਲੇ ਕਮਾਇਆ ਸਬਰ ਦਾ ਸਾਚਾ ਧਨ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਬੇਸਬਰੇ ਕਮਾਏ ਕਾਚੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜੇਗਾ, ਛਿੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਚਾ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਚੇ ਧਨ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਘਰ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਬਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਬਰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਬਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਜਾਂ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्या देरी कर दी तूने, ऑफिस जाना था मैंने, आ गई देर हो रही है, रास्ते में ट्रैफिक कम जैम मिलेगा, तेरे को पता कितना ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ था। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 8 ਵਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦਾ ਹੀ 8 ਵਜੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਠ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मैं नहाऊंगा नहीं, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मैं नाश्ता ऑफिस जाके कर लूँगा, अच्छा मैं कार तेज़ चला लूँगा। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮਿਸਬੀਹੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਬਰ ਕਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਲੂਜ਼ ਯੂਰ बैलेंस, रादर यू वुड बी एबल टू हेल्प अदर्स। वरना होगा और यार यहाँ आगे मैं आप लेट हो रहा हूँ, तेरे को बताऊँ कहाँ पर क्या क्या ये वो। किसी भी इंसान को किसी भी किस्म की हम हेल्प नहीं करेंगे।
अगर हमने सब्र नहीं कमाया हुआ, क्योंकि उससे छिथे पै रहे, तंग आ रहे, दुखी हो रहे हो,